So hello everyone. Today we see the reaction of water with magnesium metal. So already we know the reaction of water with sodium, potassium and calcium. So sodium, potassium are the reaction with water is very rapid. That is a violent reaction takes place. Reaction of water with sodium and potassium is very fast, instantaneous, violent reaction. Next, with reaction of water with calcium is not violent. It is also but very fast, rapid reaction takes place. But sodium, potassium, calcium highly reactive metals కింద treat చేయొచ్చు. Now see the magnesium. So the reaction of water with magnesium is slow reaction. And here one more thing, we discussed the reaction of water with sodium, potassium and calcium. So that is the cold water. So మనం డిస్కస్ చేసిన రియాక్షన్స్ మొత్తం రియాక్షన్ ఆఫ్ సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం మొత్తం కోల్డ్ వాటర్ తీసుకున్నాం. మీకు హాట్ వాటర్తో ఆల్రెడీ కోల్డ్ వాటర్తోనే ద రియాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్. హాట్ వాటర్ ఇంకా వెరీ ఫాస్ట్, వెరీ వైలెంట్, విగరస్ కాబట్టి we used the cold water to know the reaction of water with that metals. But here when the time comes to magnesium, so first we explain it, afterwards I give the notes. Okay, so the magnesium with water, so magnesium does not react. Okay, so simply, so we can write the first point, the metal magnesium does not react with the cold water. It does not react with cold water. Okay. So the reaction is somewhat less reactive. Somewhat is the less reactive magnesium is less reactive metal compared to the sodium, potassium and calcium. Okay, it is proved by the reaction with water. So already that metals, other metals reacts with cold water very fastly, but magnesium not at all reacts with cold water. Okay, so adi mana magnesium ki manam hot water. Okay, so cold condition kakunda, so boiled water, so boiled with water just say the reaction takes place. Mana magnesium metal తీసుకొని when it is combined with water and boiled. Okay, so boil చేస్తే reaction అవుతుంది. But that is also slow reaction, ante the reaction of magnesium with hot water is also slow. Okay, so magnesium కూడా మళ్ళీ పౌడర్ ఫామ్ లో తీసుకుంటాం. ఓకే, the magnesium powder if boiled with water reaction takes place. Okay, so direct the cold water, so there is no reaction, but the reaction takes place when magnesium powder if boiled with water, reaction takes place, but it is slow, but it is a very slow reaction. Is very slow reaction even with the boiled water. Okay, so next the one more choice ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, సో దీనిలో మన మెగ్నీషియం పౌడర్ తీసుకొని వాటర్ తీసుకొని బాయిల్ చేస్తాం. అప్పుడు రియాక్షన్ అయింది. ఫస్ట్ కోల్డ్ వాటర్తో మిక్స్ చేస్తే నో రియాక్షన్. సో ఈ మెగ్నీషియం మనం వాటర్లో యాడ్ చేసి కంబైన్డ్గా బర్న్ చేస్తే, రెండు కలిపి బాయిల్ చేస్తే సమ్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఇంకొక చాయిస్ ఏంటంటే, థర్డ్ చాయిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ మెగ్నీషియంని బర్న్ చేద్దాం. ఓకే, వెన్ మెగ్నీషియం ఈజ్ బర్న్ అంటే వాటర్ లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెగ్నీషియం వైర్ తీసుకుందాం. ఓకే, దిస్ టేక్ ఏ మెగ్నీషియం రాడ్ ఆర్ వైర్. ఓకే, ఒక మెగ్నీషియం పీస్ ఆఫ్ వైర్ తీసుకొని సో దీన్ని బర్న్ చేద్దాం.
ఈజ్ బర్న్డ్. ఓకే, ఈ బర్న్ చేసి సో సడన్గా దేంట్లో తీసుకుందామంటే ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ స్టీమ్. ఓకే, ఇక్కడ బోత్ ఆర్ హాట్ కండిషన్. ఓకే, స్టీమ్ అంటే మధ్యలో వాటర్ వేపర్స్, ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ వాటర్, ఇక్కడ పైన ఏమో వాటర్ మెగ్నీషియం బాయిల్ చేసినాం అంటే వాటర్ టోటల్ అక్కడ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది. ఇక్కడ బర్నింగ్ మెగ్నీషియం బర్నెడ్. ఓకే, మెగ్నీషియం వైర్ తీసుకొని బర్న్ చేద్దాం. మెగ్నీషియం వైర్ బర్న్ చేసి ఆ బర్నింగ్ అయ్యే వైర్ని ఏం చేద్దామంటే స్టీమ్తో కనెక్ట్ చేద్దాం. స్టీమ్ అన్న నథింగ్ బట్ ఏంటిది, వాటర్ వేపర్సే కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ స్టీమ్? స్టీమ్ ఫార్ములా కూడా H2 అని. సో కంబైన్ చేస్తే అప్పుడు రియాక్షన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు రియాక్షన్ ఇట్ రిలీజెస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. అప్పుడు ఫాస్ట్గా రియాక్షన్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ ఆ రియాక్షన్ అయినా కూడా కొంచెం సమ్ మూమెంట్ ఓన్లీ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. జస్ట్ ఇట్ స్టాప్స్ ఆఫ్టర్ ఏ షార్ట్ వైల్. జస్ట్ కొంచెంసేపు రియాక్షన్ అవుతుంది, ఫ్యూ సెకండ్స్ తర్వాత రియాక్షన్ ఈజ్ స్టాప్డ్. ఓకే, రియాక్షన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నౌ వి సీ దిస్ టోటల్ with an experiment. Okay, means the final we can say here also hydrogen gas is released. మన yesterday in earlier classes లో డిస్కస్ చేసిన మెటల్, సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం లో కూడా what is the common thing? Hydrogen gas is released. What is the extra things? Metal hydroxides are formed. సోడియం మెటల్ తీసుకుంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. కాల్షియం మెటల్ తీసుకుంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం మెటల్ తీసుకుంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్స్ ఫామ్ అయినాయి, ప్లస్ H2 గ్యాస్ కామన్గా ఫామ్ అయింది. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్? వి సీ నౌ వి రైట్ దిస్ పాయింట్స్, దెన్ వి సీ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో వెన్ magnesium in burned condition, okay, when burning magnesium is added to quickly, so మనం బర్న్ చేయగానే వెంటనే స్టీమ్కి యాడ్ చేయాలి. సో మనం క్విక్ వెరీ ఫాస్ట్గా పుష్ చేసేదాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ప్లంజ్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ప్లంజ్డ్ ఇంటూ స్టీమ్, okay, it is plunged into steam. Here plunged, so plunged means just adding quickly, quick add చేయడం, nothing but push చేయడానికి da plunged అంటాం. Okay, when burning magnesium is plunged into steam, now the reaction takes place. Steam, so reaction takes place just for a moment. Just for a moment, or for a moment, releases a gas. Okay, releases H2 gas. Then the reaction will stops. Then the reaction is stopped. Okay, then the reaction stops itself. Okay, so hydrogen gas release అయింది, no problem, ఇట్లో కామన్ లాగా. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, కొన్ని మూమెంట్స్ ఫ్యూ మూమెంట్స్ రియాక్షన్ అయిపోయి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ ఏంటంటే వీ థింక్ దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ టేక్స్ ప్లేస్, బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ జస్ట్ ఫ్యూ మూమెంట్స్ రియాక్షన్ విల్ బి స్టాప్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, so what is the reaction? We write the equation for this reaction. Here magnesium solid, so H2 there are all reaction of liquid has come. Here it is steam, that the steam and nothing but we have to take a gaseous state.
and just heating కాబట్టి using simple delta. So ఇక్కడ triangle symbol indicates the delta symbol అంటాం. Delta symbol means this delta symbol indicates about heating. Okay, and here there is a formation of magnesium oxide and hydrogen gas. ఇక్కడ G4 gas, hydrogen gas. ఇక్కడ MgO form అయ్యేది in solid state. Okay, so it is the reaction. So what is the different reaction from others అంటే మన సోడియంతో రియాక్షన్ చేస్తే H2 గ్యాస్ బట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ పొటాషియం తీసుకుంటే ఈ ప్లేస్లో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. కాల్షియం తీసుకుంటే ఈ ప్లేస్లో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ మాత్రం ఆక్సైడ్ హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. లైక్ ఆల్ దట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ exothermic. Perfect some amount of heat is released, but it is not perfectly absorbed. No perfect energy is released. Okay, now we see this reaction with help of an experiment. Okay, so ఇప్పుడు చేసిన సేమ్ రియాక్షన్ ని సో ఎక్స్పెరిమెంట్ తో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే, so what is the experiment? So experiment lo first you have to know about the apparatus. Okay, so apparatus lo em తీసుకోవాలంటే first take a boiling tube. Okay, take a boiling tube. So we know the difference between the test tube and boiling tube. Test tube ante the shape of the both tubes are equal. Test tube ante normal ga less size. Okay, small size lo untadi ante width. Okay, width is in small size, very small size. The boiling tube at the same shape untadi, but it is the boiling tube at the bigger in size. Size be length same unna kuda, height same unna kuda, size width lo highest big size untadi. Next, it is also with very hard material compared to the normal test tube. So take a boiling tube. Okay, that's treated as boiling tube. Okay, just take a boiling tube. So boiling tube will take some amount of water. Okay, very less amount. Just take 2 to 3 milliliters. So very few amount of water is going to. Okay, just 2 milliliter of water. Water. So next it is fixed to a stand. Okay, നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഫിക്സ് చేయాలి. సో యాక్చువల్ మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు బర్న్. సో బర్న్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ బున్సెన్ బర్నర్. ఓకే, వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ హీటింగ్? వీఆర్ యూజింగ్ బున్సెన్ బర్నర్ ఫర్ హీటింగ్ పర్పస్. సో హీటింగ్ పర్పస్ కోసం వీఆర్ యూజింగ్ సో టోటల్ ఇట్ ఈస్ గ్యాస్. సో గ్యాస్తో వర్క్ అవుతుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ బున్సెన్ బర్నర్. సో ఇక్కడ ఏ పైప్ ఈస్ ప్రెజెంట్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం బర్న్ చేస్తాం. సో ఇది టోటల్లీ ఫిక్స్డ్ టు ఏ స్టాండ్. Okay, try to draw the diagrams neatly. Okay, so this is a stand. Okay, this is tightly fitted to this tube is tightly fitted to the stand. Okay, so this is the arrangement. Next, one important thing is we need to take a cork. So we need to take a cork. So cork అంటే సో దీన్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఒక రబ్బర్ కార్క్ తీసుకోవాలి. ఓకే, వెరీ టైట్, ఎయిర్ టైట్ అంటాం, ఎయిర్ టైట్ కార్క్. We have to take a air tight cork. Air tight cork అంటే మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్ టైట్గా ఉంచాలంటే ఎయిర్ కూడా ఇన్సైడ్ వెళ్ళకూడదు.
ఇన్సైడ్ ఉన్న ఎయిర్ అవుట్ సైడ్ రాకూడదు, అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఎయిర్ ఇన్సైడ్ పోకూడదు, అంటే పర్ఫెక్ట్ టైట్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎయిర్ టైట్ కాక్. ఓకే, ఆ ఎయిర్ టైట్ కాక్ను మనం సపరేట్గా సో దీని సైజ్ ఉండేటట్టు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటుంది ఎయిర్ టైట్ కాక్. సో ఎయిర్ టైట్ కాక్ మనం ఏం ఫిక్స్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ఏ మెగ్నీషియం స్పైరల్. సో దీన్ని మనం మెగ్నీషియం స్పైరల్. సో దిస్ ఈజ్ ఎయిర్ టైట్ కాక్. ఓకే, ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎయిర్ టైట్ కాక్. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ ఎయిర్ టైట్ కాక్ సో వీ నీడ్ టు అరేంజ్. సో దీనికి సో మిడిల్లో మనం ఇక్కడ ఒకటి మెగ్నీషియం స్పైరల్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, మెగ్నీషియం స్పైరల్. మెగ్నీషియం స్పైరల్ యాడ్ చేయాలి. సో ఈ మెగ్నీషియం సో ఎంత లెంత్ తీసుకోవాలంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ద మెగ్నీషియం స్పైరల్ should be comes to the minimum some highest from the this water level. Okay, మనం ఈ టోటల్ ఫిక్స్ ఈ కార్క్ ఏం ఫిట్ చేసేది ఇక్కడ, కార్క్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ విత్ మెగ్నీషియం స్పైరల్. ఓకే, స్పైరల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి మనం మెగ్నీషియం స్పైరల్ అన్నాం. మెగ్నీషియం స్పైరల్ జస్ట్ లెంత్ నార్మల్ వైర్ వదిలేయడం కంటే మనం స్పైరల్గా తీసుకుంటే ఎక్కువ మెటల్ తీసుకోవచ్చు. జస్ట్ నార్మల్ సింగిల్ వైర్ లాగా వదిలేయడం కంటే స్పైరల్ షేప్లో ఉందనుకోండి, స్పైరల్ షేప్లో వీ కెన్ గెట్ మోర్ మెటల్. సో కాబట్టి స్పైరల్ షేప్ ఈజ్ సూటబుల్. సో ఈ స్పైరల్ షేప్లో ఉన్న మెగ్నీషియం వైర్ని సో దీంట్లో ఫిక్స్ చేస్తాం. సో దీంట్లో ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ మెగ్నీషియం వైర్ డైరెక్ట్గా ఈ వాటర్కి కనెక్ట్ అవ్వదు. It must be minimum 2 centimeters length. Okay, 2 centimeter gap should be there between this water level and to this wire. So ఈ wire కి ఈ water కి దీన్ని మనం టోటల్గా ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి. సో కొంచెం దీన్ని హీట్ చేసిన తర్వాత ఫిక్స్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా అరేంజ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎంత లెంత్ వైర్ తీసుకోవాలి మనం, ఎంత లెంత్ ఉన్న స్పైరల్ వైర్ తీసుకోవాలంటే it must be having height 2 centimeters from water level కంటే 2 centimeter height లో ఉంటే చూసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ స్టార్ట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇది అరేంజ్మెంట్ మనకి. ఓకే, డయాగ్నోస్ మీరు ఫస్ట్ సపరేట్ అయ్యండి, ఇదైతే సపరేట్ అయ్యండి. సో ఫస్ట్ నౌ స్టార్ట్ ద బర్నింగ్. సో టోటల్గా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్యాస్ బర్నర్. సో దీన్ని ఏమంటారు, it is called a Bunsen burner. Okay, it is called Bunsen burner. With the help of Bunsen burner it is heated. So water మనం ఎప్పటిదాకా హీట్ చేయాలంటే సో it is heated up to steams. దీంట్లో మన స్టీమ్స్ కనిపించే వరకు దాన్ని హీట్ చేయాలి. ఓకే, దీంట్లో స్టీమ్స్ వచ్చేదాకా హీట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది వన్ పార్ట్. సో దీంట్లో స్టీమ్స్ వచ్చేదాకా హీట్ చేస్తాం మనం. సో దాని హీటింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అనదర్ బర్నర్. సో ఇంకో బర్నర్తో ఏం చేయాలంటే ఈ స్పైరల్ ఉంది కదా, మెగ్నీషియం స్పైరల్ని బర్న్ చేయాలి. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అనదర్ బర్నర్ వీ హ్యావ్ టు బర్న్ దిస్ మెగ్నీషియం స్పైరల్ని సో బర్న్ చేయాలి. So with the help of another burner so with the help of another burner so burn the magnesium spiral. So ఈ spiral కూడా మనం total so burn చేయాలి. సో ఎప్పటిదాకా burn చేయాలంటే so it catches the fire. ఇది ఫైర్ క్యాచ్ వెంటనే ఫైర్ చేయదు. సారీ, వెంటనే ఫైర్ను క్యాచ్ చేయదు. సో ఇది ఫైర్ క్యాచ్ చేయగానే ఇక్కడ ఈ మెగ్నీషియం స్పైరల్ షుడ్ క్యాచ్ ద ఫైర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేపర్స్ రావాలి. ఓకే, వాటర్ వేపర్స్. సో ఎప్పుడైతే వాటర్ వేపర్స్ వస్తే ఇక్కడ బర్న్ అయిందో దిస్ టోటల్ మెగ్నీషియం స్పైరల్ ఈస్ టేకెన్ along with the tight cork and fixed on it. ఓకే, ఈ టోటల్ అరేంజ్మెంట్ మనం
సో ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిక్స్డ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. సో ఎయిర్ టైట్ పర్ఫెక్ట్గా ఫిక్స్ అయిపోతుంది దీంట్లో. సో మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ సైజ్ ఓన్లీ. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ తీసుకొని సో మెగ్నీషియం, సో బర్న్ అయ్యే మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, హ్యాస్ సమ్ గ్యాప్స్. నౌ దిస్ బర్నింగ్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ అంటాం, మెగ్నీషియం స్పైరల్ అంటాం. నౌ దిస్ స్పైరల్ మెగ్నీషియం ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ దిస్ వాటర్ వేపర్స్. వాటర్ వేపర్స్ పైకి వెళ్తున్నాయి కదా. సో ఇక్కడ దాకా స్పైరల్ ఉంది, ఇక్కడ దాకా వాటర్ లెవెల్ ఉంది. ఓన్లీ స్టీమ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్టీమ్తో రియాక్ట్ అయితే సో ద మెగ్నీషియం react with steam. Just now we written the equation, and there is formation of magnesium oxide and hydrogen gas. Okay, this is solid, this is gas, this is solid, hydrogen ikkada gas form avutadi. Okay, so this is the arc. Okay, this is the spiral, this is a Bunsen burner. Okay, this was the experiment. So ఇది మనం చేసిన experiment simple గా boiling tube లో. Just I will explain the briefly again. Just take a boiling tube and take very few amount of up to 2 to 3 milliliter of water, and it's taken on a fix it to a stand and put a Bunsen burner at the bottom of this tube. Then use a arrange a rubber cork, very airtight rubber cork, which does not allow the gas outside to inside and inside to outside. Like a very tight cork is called, made up of rubber, general rubber cork. Okay, and affix a magnesium spiral to the rubber cork. This is the arrangement. Now start the burning of this water, heating of this water, and here burning of this magnesium spiral separately. So only individual separate బర్న్ చేస్తాం. సో ఇది బర్న్ అవుతుంది మెగ్నీషియం రిబన్, మెగ్నీషియం స్పైరల్. ఇక్కడ వాటర్ వేపర్స్ రావాలి. ఓకే, వాటర్ వేపర్స్ వచ్చేదాకా మనం బర్న్ చేసి సో ఎగ్జాక్ట్లీ తీసుకొచ్చి దీనిపైన ఫిక్స్ చేయాలి. ఓకే, ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత సో రియాక్షన్ ఏమవుతుందంటే రియాక్షన్ స్టార్టెడ్, hydrogen gas is released. It's okay, but we observe within a few moments, after few moments the reaction is just stopped. రియాక్షన్ వెంటనే ఇది తీసుకున్న మెగ్నీషియం రిబ్బన్ స్పైరల్ మొత్తం రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వదు. ఓకే, యాక్చువల్గా మనకి రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయిందంటే మనం సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం తీసుకున్నాం. మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ మొత్తం రియాక్షన్ అయిపోయింది మ్యాక్సిమం. బట్ ఇక్కడ తీసుకున్న మెగ్నీషియం వైర్ మొత్తం ద టోటల్ మెగ్నీషియం స్పైరల్ డస్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రియాక్షన్. టోటల్ ఇక్కడ చాలా స్టీమ్ ఉంది. ఇక మనకి హీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా స్టీమ్ కంటిన్యూస్గా వస్తుంది, రియాక్షన్ అవ్వచ్చు. బట్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ మూమెంట్స్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ రియాక్షన్ విల్ బి స్టాప్డ్. సో ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ స్టాప్ అయిపోయిందో జస్ట్ స్టాప్ ద హీటింగ్. ఓకే, హీటింగ్ స్టాప్ చేయండి. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం, బర్నింగ్ మెగ్నీషియం విత్ స్టీమ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో నౌ వై ద రియాక్షన్ ఈజ్ స్టాప్డ్? మనం తీసుకున్న టోటల్ మెగ్నీషియం స్పైరల్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వకుండా ఓన్లీ కొంచెం అమౌంట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ వరకు, అంటే దీంట్లో 20%, 30% మాత్రమే రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. సో మిగతా రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వదు. వై? సో వీ హ్యావ్ టు నో దట్ రీజన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? జస్ట్ టేక్ ద డయాగ్రామ్. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్? సో మనకి రియాక్షన్లో ఫామ్ అయిందంటే ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్తో నో ప్రాబ్లం, దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. బట్ హియర్ ద ఫార్మ్ ఈజ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయిన మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియంతో రియాక్షన్లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది, పొటాషియంలో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, కాల్షియంలో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇవన్నీ మనకి ఆక్వస్ అని రాసినాం. ఆక్వస్ సొల్యూషన్ అక్కడ ఉన్న వాటర్లో అవి డిజాల్వ్ అయిపోతాయి. పార్టిసిపేట్ రియాక్షన్లో ఫామ్ అయిన తర్వాత అవి వాటర్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో అది ఇక్కడ మనకి ఏ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు రియాక్షన్ అవుతుంది? ఇట్ ఇస్ స్టీమ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు రియాక్షన్ అవుతుంది. అండ్ MgO ఫామ్ ఇది. ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ డస్ నాట్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్. సో మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్పైరల్ ఇట్లా ఉంది. ఓకే, టోటల్ స్పైరల్లో సో కొంత పార్ట్ రియాక్ట్ అయిపోయింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% రియాక్షన్ అయిపోయింది. 10% రియాక్షన్ అయిపోతే ఏం ఫామ్ అయింది? MgO ఫామ్ అయింది, H2 ఫామ్ అయింది, H2 గ్యాస్ ఫామ్ అయింది, నో ప్రాబ్లం.
సో ఈ H2 మళ్ళీ స్పైరల్తో ఏం రియాక్షన్ అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, ద ఫార్మ్డ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ కోటెడ్ ఆన్ దిస్ మెగ్నీషియం స్పైరల్. సో అంటే ఇప్పుడు అప్పటిదాకా మెగ్నీషియం వైర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. సో దీని కింది పార్ట్ యాక్చువల్గా రియాక్షన్ అయింది కదా. ఈ కింది పార్ట్లో రియాక్షన్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయిన మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఏమైందంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కోటెడ్ ఆన్ దిస్ వైర్. ఆ వైర్ పైన కోటింగ్ అయిపోయింది. కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు కింద వచ్చే స్టీమ్కి మెగ్నీషియం ఉంటే డైరెక్ట్గా రియాక్ట్ అయ్యింది. ఫ్రెష్ మెగ్నీషియం ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఎందుకంటే ఫ్రెష్ మెగ్నీషియంకి 20% స్పైరల్ రియాక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ రియాక్షన్లో వచ్చిన మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఏమైందంటే దానిపైన ఉన్న స్పైరల్ అదర్ మెగ్నీషియం దీని రియాక్షన్ అవ్వకుండా ఉన్న మెగ్నీషియం స్పైరల్కి కోటింగ్ లాగా అయిపోయింది. కాబట్టి ఆ స్టీమ్ వచ్చి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయితే దేర్ నో రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ బికాజ్ ఫ్రెష్ మెగ్నీషియం ఈజ్ ఇన్సైడ్. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ మొత్తం కోటింగ్ లాగా అయిపోయింది అనమాట మెగ్నీషియం పైన. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇటు నుంచి వచ్చే వ్యాపర్స్కి మెగ్నీషియం ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ కాబట్టి రియాక్షన్ ఈజ్ స్టాప్డ్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే కొంచెం రియాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఉన్న మెగ్నీషియం స్పైరల్కి ఫామ్ అయిన మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ కోటింగ్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. అంటే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఫర్దర్ రియాక్షన్ ఈజ్ స్టాప్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ magnesium with water. Okay, this was the experiment. Now we read the short. Just take down the notes. So this is the reaction of magnesium with water. So ఇక్కడ total other reaction దీనికి total different. అక్కడ total reaction takes place. Here reaction is stopped at middle. Other metals, so cold water is used. Here the steam is used. Cold water తో no reaction. So boiled water తో just is a slow reaction. But steam తో కూడా reaction is just stopped after few moments. ఇక్కడ రిలీజ్డ్ గ్యాస్ మనం బాయిలింగ్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాం. సో బాయిలింగ్ ట్యూబ్లో రిలీజ్ అయ్యే గ్యాస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఆర్ నాట్. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్? వి నో ద జనరల్ మెథడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఒక బర్నింగ్ క్యాండిల్ని వెన్ బర్నింగ్ క్యాండిల్ ఈజ్ టేకెన్ ఎట్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్, నథింగ్ బట్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో బాయిలింగ్ ట్యూబ్ దగ్గర లైటింగ్ అవుతుంది. లైట్ క్యాండిల్ లైట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది జస్ట్ స్టాప్, ఇట్ జస్ట్ గోస్ ఆఫ్ with a pop sound. So it indicates the formed gas is hydrogen gas. Okay, so write the notes clearly and draw the diagram also neatly. Okay.